गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का विषा मानक बिन बूझे बिरथा आया, भाग दूसरा। साध संगत जी, असी अपने पिछले एपीसोड दे विच ये गल बड़े विस्तार नाल कर चुके हाँ कि जो मनुखा जीवन है ये बहुत बहुमुल्ला है, कीमती है और इंसान नूं बहुत मुश्किल दे नाल मिलता है। मनुखा जन्म दे विच आउण तो पहला इंसान पता नहीं कितनियां सारियां जूनियां दे विचों दी हुंदे होए बहुत सारे लंबे अरसे नूं तय करदा होया और फिर अगर वाहिगुरू अकाल पुरख दी किरपा हुंदी है, बख्शिश हुंदी है, तां ही मनुखा जीवन प्राप्त हुंदा है। सत्संग जी, असी पिछले एपीसोड दे विच ये भी देख चुके हाँ कि सोसाइटी दे विच, इस दुनिया दे विच अलग अलग जो समुदाय हैं उन्होंने अपना जीवन का जो मनोरथ है वो अलग अलग मिथ्या होया है। यानी कि एक समुदाय ऐसा है जो कहता है कि मेरा जीवन का, साडा जीवन का जो मनोरथ है वो सिर्फ विकास है। एक ऐसा समुदाय है जो कह रहा है कि साडे जीवन का जो मनोरथ है वो सिर्फ खाना पीना, सौना, हसना, खेडना और असी इन्हों नास्तिक भी कहते हैं। और जो तीसरा वर्ग है वो अपना जीवन का मनोरथ कुल्ली गुल्ली और जुल्ली मनता है। और सत्संग जी, जिस तरह असी पहले भी इस दे उत्ते विचार कर चुके हाँ कि गुरमत भी अपने जीवन मनोरथ दे विच कुल्ली गुल्ली और जुल्ली नूं महत्ता दिंदा है, क्योंकि इस तो बिना काम नहीं चलता। इस तो इलावा सत्संग जी, गुरमत दे विच अगर कोई इंसान तरक्की करना चाहता है, किसी भी खेतर दे विच उपर जाना चाहता है, तो उसके उत्ते कोई मनाही नहीं है। सिर्फ इतना है कि जो उसकी तरक्की है, उसका कामकार है, वो पाक होना चाहिए है और उसदे विच कोई भी धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी या हेरा फेरी वाला काम नहीं होना चाहिए। तो साध संगत जी, आओ अज असी गुरबाणी नूं मद्दे नज़र रखते हुए ਜਾਂ ਸਾਡੇ गुरु पीर भगत, पीर पकंबर और संत सानू की उदेश देंदे हैं कि गुरबाणी का जो इंसान का जो मकसद है वो की होना चाहिए है। सत्संग जी, गुरु ग्रंथ साहब दे विच बहुत सारे शब्द, अष्टपदियाँ, श्लोक और होर बहुत सारिया उदाहरणां हैं जिथे कि इंसान नू बिल्कुल स्पष्ट उपदेश दिता जाता है कि हे इंसान, तू इस दुनिया दे विच आया है तो इत्थे आके तेरा जो मेन मकसद है, जो जिंदगी का मनोरथ है, वो इको ही होना चाहिए है। यानी कि परमात्मा दे विच अभेद होना, बूंद दा सागर दे विच मिल जाना और जोत दा प्रभु दे विच समा जाना। यही इंसान का जो असली मकसद है वो जिंदगी का गुरबाणी के मुताबिक यही मनोरथ है। और जो इंसान बाकी कामों दे विच उलझ के सारी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, उसनों गुरबाणी बेकार समझती है और वो फिर उन्होंने इंसानों का वार वार जन्म होंदा रहेगा। सत्संग जी, अज असी गुरबाणी दे विचों एक शब्द लैके और शब्द की व्याख्या के नाल जानने की कोशिश करांगे कि गुरबाणी इंसान नूं की समझाती है कि हे इंसान, दुनिया दे विच आके तेरा जो जिंदगी का मनोरथ है वो वाहिगुरू अकाल पुरख होना है और वाहिगुरू अकाल पुरख दे विच अभेद होना है। जिस तरह के कबीर जी फरमान करते हैं, अब तो जाए चढ़े सुंघासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। सत्संग जी, अज जो असी गुरबाणी दे विचों शब्द जिसकी व्याख्या करने की कोशिश करांगे, ये श्री गुरु अर्जन देव जी का दे मुखारबंद तो उचारण किया होया शब्द टोडी राग दे विच और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्ना 712 के उत्ते सुशोभित है। इस शब्द दे विच श्री गुरु अर्जन देव जी सानू इंसानों नू समझाते हैं
कि हे इंसान इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ 4 ਪਦੇ ਹਨ ਔਰ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਔਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ, ਸਰਲ ਔਰ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਕ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਰਥਾ ਆਇਆ, ਅਨੇਕ ਸਾਜ ਸ਼ਿਗਾਰ ਬੋ ਕਰਤਾ ਜੋ ਮਿਰਤਕ ਉਡਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟੈਸਟ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ, ਅਤਰ ਛਿੜਕਣਾ ਇਤ ਆਦਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਸਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੁ ਕਰਤਾ ਜੋ ਮਿਰਤਕ ਉਡਾਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਰਤਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਅਤਰ ਛਿੜਕੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਜਨਸ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਾਏ ਧਾਏ ਕਿਰਪਨ ਸ਼ਰਮ ਕੀਨੋ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਜ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੌੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਜੂਸ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਜ ਨਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਕੰਜੂਸ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਜੂਸਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕਲੇਮਡ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਧਨ ਕੰਜੂਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ
ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰ ਆਪਰਨ ਸਵਾਰੀ ਸੇਜਾ ਕਾਮਨ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਗ ਨ ਪਾਇਓ ਆਪਣੇ ਭਰਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ, ਅਪਹਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਹਿਣੇ, ਸਵਾਰੀ ਸੇਜਾ ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀ, ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਆਭੂਸ਼ਣ ਪਹਿਨ ਕੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਇਓ ਆਪਣੇ ਭਰਤੇ ਪੇਖ ਪੇਖ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਭਰਤੇ ਮਤਲਬ ਪਤੀ, ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਇਓ ਅਗਰ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੇਖ ਪੇਖ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਪਹਿਨੇ ਔਰ ਸੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਤੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਸੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। तो श्री गुरु अर्जन देव जी समझा रहे हैं कि जो इंसान इस जिंदगी दे विच अपने मनोरथ नूं नहीं पहचानता, वो भी एक ऐसी इस्त्री की तरह ही है जो अपने पति की वेट करती हुई, पति नहीं आता लेकिन वो सारा श्रृंगार के उत्ते ही लगा दिंदी है और उस श्रृंगार नूं देख देख के फिर वो होर दुखी हुंदी है। अगला स्टैंजा साध संगत जी, सारो दिन मजूरी करता तो मोसले शराया, खेद पयो बेगारी न्याई करके काम ना आया। सारो दिन यानी कि सारा दिन मजूरी करता, मजदूरी करता है तो मोसले शराया। मोसले का अर्थ है साध संगत जी मूसली, जिवें कि धान नूं जदों तोह दे नालों, तोह दा मतलब है फूस नाड़, जदों धान नूं नाड़ दे नालों अलग किया जाता है तो उसनूं मूसली दे नाल कुटिया जाता है ताकि जो धान है वो अलग हो जाए और जो फूस है, नाड़ है, जिसनूं इत्थे तो कह रहे हैं श्री गुरु अर्जन देव जी, वो अलग हो जाए। तो जो एक मजदूर सारा दिन तो नूं ही कुट्टी जाता है, धान तो उस दे नाल है ही नहीं, तो उसके पल्ले की पैना है, उसकी सारे दिन की जो मजदूरी है वो वेस्ट चली जाती है। खेद पयो बेगारी न्याई करके काम ना आया। खेद मतलब दुख, पयो बेगारी न्याई, बेगारी का मतलब ऐसा संग जी वगार। वगार वो हुंदी है जिस दे विच तुसी कुछ भी काम करो उसका तुहानूं मुआवजा नहीं मिलता, उसकी खातर तुहानूं कोई रुपया पैसा नहीं मिलता। तो ये इस तरह है कि जिस तरह कोई इंसान वगाड़ का काम करता है और शाम नूं उसदे पल्ले कुछ नहीं पैंदा। तो इत्थे भी श्री गुरु अर्जन देव जी समझा रहे हैं कि जो इंसान अपनी जिंदगी के मकसद नूं भुल जाता है वो इस तरह है जिस तरह कि कोई मजदूर नाड़ नूं ही कुट्टी जाए और शाम नूं उसदे हथ पल्ले कुछ नहीं पाएगा, और जां कोई वगारी का काम करता रहे और वगारियां नूं कदे कोई उसका मुआवजा नहीं मिलता, यानी कि उसने अपना जिंदगी, अपना टाइम वेस्ट कर दिता। हुण साध संगत जी लास्ट स्टैंजे दे विच, लास्ट पैरे दे विच श्री गुरु अर्जन देव जी फरमान कर रहे हैं, पयो अनुग्रह जां को प्रभ को तिस हृदय नाम वसाया, साध संग के पीछे परयो जन नानक हर रस पाया। पयो मतलब जिहदे उत्ते अनुग्रह किरपा, जिस दे उपर श्री गुरु वाहिगुरु अकाल पुरख ने किरपा की, जां को उस इंसान नूं प्रभ को तिस हृदय नाम वसाया, जिस दे उत्ते प्रभु परमात्मा किरपा करता है, उसनूं गुरु मिलांदा है अते गुरु उसनूं नाम दी दान दिता है और नाम उसदे हिरदे विच वसाउंदा है। साध संग के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। और फिर उसनूं पाछे मतलब सरने,
ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। हे ਨਾਨਕ ਆਖ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ हे ਇਨਸਾਨ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਰਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ, ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਸਨ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਦੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਉਦਾਹਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ हे ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ, ਜੇ ਕਾਇਨਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਰਜ, ਪਾਣੀ, ਪਵਨ, ਧਰਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਰਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਘੋਪਨ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ -50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਪਵਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਇਹ ਪਵਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਤਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, टाइम ਨੂੰ मद्दे नज़र रखते हुए अज वास्ते इतनी ही सेवा प्रवान करनी। भुल चुक दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।